آپ کو دکھاتے ہیں اپنا آج کا سکٹ۔ منظرنامہ یہ ہے کہ گئے وقتوں کے بادشاہ اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے کس طرح دلہے کی تلاش کرتے تھے۔ دربار سج چکا، مختلف ملکوں سے شہزادے آ چکے۔ آج آپ لوگوں کے آنے کا مقصد ہم بیان کیے دیتے ہیں۔ بھلے ہم بادشاہی صحیح، لیکن ہر باپ کو یہ فریضہ انجام دینا ہی پڑتا ہے، اپنے جگر کا ٹکڑا کسی کے سپرد کرنا پڑتا ہے۔ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے آپ سب کو یہاں پر مدعو کیا ہے، کیوں ملکہ عالیہ؟ جی شہنشاہ معظم، آپ نے بجا فرمایا۔ شہنشاہ چاہے جتنا مرضی طاقتور ہو اور ملکہ جتنی بھی خوبصورت ہو، ان کو یہ فرض ادا کرنا ہی پڑتا ہے۔ جی شہزادو، آپ اپنے اپنے ملک کا نام اور اپنا اپنا نام بتا دو۔ ہم شہزادہ خوش بخت ہیں۔ خوش وقت تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ شہزادہ کچھ ہضم نہیں ہو رہا۔ ہم سلطنت قسطنطنیہ سے حاضر ہوئے ہیں رشتے کے لیے۔ ہاں تو چھوٹو آپ اپنا تعارف کروا دو۔ آپ اس کے چھوٹے بھائی ہیں یا جو پرلا بیٹھا ہے اس کے ہینڈ کیری ہیں؟ ہم فل فلیٹ شہزادے ہیں۔ ہاں فل فلیش کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کتنا خوش ہے، پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے۔ ہم سلطنت دیبل سے شہزادہ بہرام حاضر ہوئے ہیں بادشاہ۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ بادشاہ سلامت، اس خاکسار کو شہزادہ جہانزاد کہتے ہیں۔ ہم سلطنت نشاپور سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہاں یہ نشا پور دنیا پور تو پرلی سائڈ پہ۔ نہیں، بادشاہ سلامت، ہاں جی، ایڈے شہزادے منگا لے، ادھر سامان باہر کٹوڑا سی۔ حد ادب وزیر خاص، آپ کو پتا کہ ہم نے اپنے جگر کے گوشے کو کسی کے سپرد کرنا ہے، شادی کی رسم کرنی ہے۔ یہ شہزادے اسی سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں۔ کوکھیاں شرطاں نہ رکھنا، کڑی بیاہن والی گل کرو، اور سر چ چاندی آ گئی ہے۔ شاہی بھیا، اس کے سر میں چاندی آئے نہ آئے، آپ کے سر سے پیتل ضرور نکل رہا ہے۔ آپ نے گانا سنا دنیا پتل دی؟ اس کے بارے میں کسی نے گانا گایا ہے، سریاں پتل دی۔ اماں، میں نے نان پتولے تھانے، وہ بھی بوتی چٹنی کے ساتھ۔ بیٹا آپ اچھے سے جانتی ہیں کہ آپ کے ابا حضور نان لگانا چھوڑ چکے ہیں۔ ملکہ عالیہ، ہم نے آپ کو 75 دفعہ بتایا کہ ہمارے ابا حضور لگایا کرتے تھے، ہم صرف ان کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ یہ بولو کہ ساتھ دینا چھوڑ دیا ہے۔ عالم پنا، آپ نے نان لگائے ہیں بے پناہ۔ آپ تو اب بھی مجھ سے نیزہ پکڑ کے ایسے ایسے اپنا شوق پورا کر لیتے ہیں۔ بادشاہ سلامت، نان آپ ہمارے لیے لگائیں، اس کے لیے تو فیٹر کا بندوبست کیا جائے۔ شاہی فیڈر کا انتظام کیا جائے۔ یہ نال پیمپر بھی منگتا ہے۔ شہزادو، جی بادشاہ صاحب، ہم شادی کے لیے سخت شرطیں بھی رکھ سکتے تھے، لیکن نہیں، ہم نے آپ کو کسی مشن پر بھیجنے کا بندوبست کرنا تھا، لیکن آج کل کے زمانے میں جو بندہ مشن پہ جاتا ہے وہیں کو اپنا مشن پورا کر لیتا ہے۔ بالکل۔ ہم آپ سے اچھے چند چھوٹے چھوٹے سوال کریں گے، جو بہتر جواب دے گا اس کی شادی ہماری شہزادی کے ساتھ قرار پائے گی۔ سوال نمبر 1 سنا جائے۔ بھائی جان، جیہو جی آپ کی بچی ہے نا، ہاں۔ بس اس کو بیانے والی بات کریں، سوالوں جوابوں میں نہ پڑیں۔ اگر کسی نے بکواس کی تو مجھ سے شاہی گالیاں کھائے گا۔ ہمارا پہلا سوال، وہ کون سی چیز ہے جو صرف دسمبر میں ہوتی ہے، باقی 11 مہینوں میں نہیں؟ بادشاہ سلامت، اس کا جواب انڈے ہیں، گرم انڈے۔ آپ کو یہاں آنے سے پہلے اپنا کولر ساتھ لانا چاہیے۔ کیا گھٹیا جواب دیا آپ نے۔ جی شہزادے، اب آپ کی باری ہے۔ بادشاہ سلامت، میرے ذہن کے مطابق تو دسمبر کے مہینے میں مونگ پھلی آتی ہے، ریوڑیاں آتی ہیں، ملوک آتے ہیں۔ شہزادوں والے جواب دو، یہ تو بندروں والا جواب ہے۔ ہمیں بتایا جائے، آپ دیبل سے آئے ہیں یا ایوبیا سے آئے ہیں؟ انہوں نے اپنے سائز کی ساری چیزیں گنوا دی ہیں۔ اب آپ کی باری ہے۔ جی بادشاہ سلامت، آپ نے پوچھا تھا وہ کون سی چیز ہے جو صرف دسمبر میں آتی ہے۔ جی ہاں، جی ہاں۔ ہماری ممانی سلطنت فارس سے آتی ہیں، دسمبر میں رہتی ہیں، پھر 11 مہینے نہیں آتی، لڑائی کر کے چلی جاتی۔ بادشاہ سلامت، ہاں جی، یہ صحیح کہتا ہے، بچی اس کو دے دو۔ یہ تو بیوڑا بھی یا اور ٹھہر جا پھوپھو جائیے، آپ میں سے کوئی بھی صحیح معقول جواب نہیں دے سکتا۔ شہنشاہ معظم، اس سوال کے جواب کے لیے شہزادوں کو ایک موقع اور عنایت کیا جائے۔ عنایت کیا جاتا ہے۔ دربان، تمیز سے بات کرو، تم صرف عنایت کے بیٹے ہو، عنایت کر نہیں سکتے۔ جی شہزادے خوش بخت،
आपको मौका दिया जाता है। हाँ, सर्दियों की छुट्टियां होती है। ये जिले के जहीन है ना, लग रहा तो अगले साल भी महल जी है। सही मामू। हाँ। वायदा करी जाएगा। जी शहजादा टिफन, आपकी बारी है। बादशाह सलामत, मेरे जहन के मुताबिक सर्दियों में रजाइयाँ आती हैं। और रजाई बड़ी हो तो ये गुम भी हो जाती है। आपकी बारी है। बादशाह सलामत, दिसंबर में न्यू ईयर नाइट होती है। आया हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। शहंशाह मुअज्जम, हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। ये शहजादा हमें किसी अच्छे खानदान का नहीं मालूम होता। हमारा रिश्तेदार है, क्या कर रही है? और बादशाह सलामत, सर्दियों में शकरकंदी होती है, संगाड़े होते हैं, छल्लियाँ होती हैं। शहंशाह मुअज्जम, ये तमाम शहजादे जवाब देने से कासिर रहे हैं, मलका आलिया, इन्हें जवाब दिया जाए। लिहाजा इसका जवाब है दाल। दाल? दाल सिर्फ दिसंबर में होती है और किसी महीने में दाल नहीं होती। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, किसी की दाल आई नहीं आई? क्या बात कर रहे हैं बादशाह सलामत, हम तो अप्रैल मई में भी आपके महल में आए, यहाँ खाने को दाल ही मिली है। दाल निरी दाल, दाल निरी दाल। हमारा ये करना हमें पसंद आया। सवाल नंबर 2 सुना जाए। हम चाहते हैं कि हमारा जो होने वाला दामाद है उसको अपनी जुबान के ऊपर पूरा अबूर होना चाहिए। उसकी जुबान में कोई फंबलिंग नहीं होनी चाहिए, कोई टाटा टीटी टू टाटा नहीं होना चाहिए। हमारा सवाल है, चचा ने चची को चांदी की चमची में चटनी चटाई। कौन बोलेगा एक ही फ्लो में? मैं बोलूंगा बादशाह सलामत। चचा ने चांदी के चट्टान के चिन्ह। आपका वक्त खत्म हुआ है, इसे हलाल कर दिया जाए। अब तुम्हारी बारी है देसी मुर्गे। चमची ने चाची को, चमची ने चाची को चाटे। एक ही कब वहां से चले तो तुमने तो कहा था हम बहुत लाइक खानदान से ताल्लुक रखने वाले हैं। हाँ। अब तुम्हारी बारी है गुलाबी शहजादे। बादशाह सलामत, हमारी चच्ची ने तो शादी की दूसरी रात ही हमारे चचा को कत्ल कर दिया। हमारी जबान बोलना भी चाहे तो ये अल्फाज नहीं बोल सकती। मैंने आपसे कहा था ना कि इस शहजादे का ताल्लुक किसी अच्छे खानदान से नहीं लगता। मलका आलिया, आपकी ये बातें हमें बहुत बुरी लगती हैं। शुरू में तुम हमारे बारे में भी ऐसा ही कहा करती थी। तो किसी हद तक दुरुस्त था। अबू, हाँ जी, चचा ने चच्ची को चांदी की चमची में चटनी चटाई। हम कहना चाहते हैं कि आप सबका दुर फिटे मुंह। हमारी थथी बच्ची ने कितनी आसानी से कह दिया। आपको खड़े आप बैठो। और तू तो पहले भी बैठा ही है। एक तो मैं इस शाही कन्वेंस से बहुत तंग हूँ। सवाल नंबर 3 सुना जाए। सवाल नंबर 3, क्या एक बेवा औरत का शौहर दोबारा शादी कर सकता है? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਸ ਤੇ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਡਏ ਆ ਜੀ। कर सकता है यार, चार जायज नहीं है। ਚਾਰ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ओ शनादियो, ओ भाई बादशाह सलामत ने बच्ची नहीं ब्याहनी हैगी, जाके रेड़ियां रूड़ियां लाओ, लूबा दे कप ते जाओ। शहंशाह मुअज्जम, आपके चुनिंदा शहजादे इंतहाई नालायक हैं। वो कैसे? जब एक बेवा का शौहर मर ही गया तो क्या वो कब्र में लेटकर दूसरी शादी करेगा? आप एक दफा इजाजत तो दो, अगर तीसरी ना करके दिखाऊं फिर मेरे मुंह पे थूकना। शहंशाह मुअज्जम, आप ये शादियां ख्यालों में ही कर सकते हैं। अगर सियालों के साथ कर सकते हैं तो ख्यालों के साथ नहीं कर सकते। शहंशाह मुअज्जम, इस बात का ख्याल रहे कि ये स्किट है जो कि 5 मिनट बाद खत्म हो जाता है। उसके बाद शहंशाह विकी को घर जाना पड़ता है और उस पे भी जूतियां खानी पड़ती हैं। मलका आलिया, स्किट जब खत्म हो जाता है हम एक स्किट में ठीक हो जाते हैं। वो कैसे? आप बहन हो जाती हैं, हम भाई हो जाते हैं। सवाल नंबर 4 सुना जाए। इस सवाल के बाद आप सबको महल से बाहर भी निकाला जा सकता है, नेज़े भी मारे जा सकते हैं, कोड़े भी मारे जा सकते हैं। ना कर। अगर इसका सही जवाब दे दिया तो आपको मिलेगी बादशाह की बेटी और साथ एक स्त्री, 1.5 किलो सोना और एक हैवी बाइक। अब आप अपने अपने ज़हनों के ऊपर हाथ मारें और सोचें कौन यहाँ से सोना लेकर जाएगा, कौन स्त्री लेकर जाएगा और कौन बाइक। मैं सवाल यह है कि साल की वह कौन सी तारीख होती है जिसमें मियाँ बीवी की बहुत कम लड़ाई होती है? बादशाह सलामत, 14 अगस्त वाले दिन। वो कैसे? मेरे ससुराल वाले आए होंगे ना, बचत हो जाए। ससुराल? मैंने आपसे कहा था ना ये मुझे ठीक खानदान का नहीं लगता। मैंने भी आपको कहा था ना ये हमारे रिश्तेदार है। बादशाह सलामत, मैं जवाब देता हूँ। दो रोजियां च क्योंकि बीवी ने रोजा रखा होंदा, उन्हें रोजा लग रहा होंदा, लड़ाई नहीं होंदी। बात में दम है लेकिन जवाब गलत है।
गलत गलत गलत। बादशाह सलामत, मैं बताऊंगा। बताया जाए। वो महीने की 5 तारीख है, वो कैसे? उस दिन तनख्वाह आती है। बात में दम है लेकिन जवाब गलत है। बादशाह सलामत, अगर जान की अमान पाऊं तो इस सवाल का जवाब देने की मैं जसारत करूं। इजाजत है। इजाजत। मियां बीवी में सबसे कम लड़ाई 29 फरवरी को होती है, क्योंकि ये तारीख 4 साल बाद आती है। शहजादी का रिश्ता इसके साथ तय किया जाए। नहीं नहीं बादशाह जी, मैं वैसे ही किया। बेटा तेरी गल हो गई हो। मैं जवाब देता वा। पुत्र शाही हुई। बादशाह ओ सलामत। शाही फैसले में। ओ मैनू स्त्री दे। भंगड़ा पाओ। भाई लब गए। भाई लब गए। ओ मैनू स्त्री दे दियो तुसी। रिश्ता हो चुका। बादशाह जी हमारे खानदान की कुछ रस्में हैं, हम बादशाह- पूरी करेंगे। देख नु पता सी मेरी शादी उथे होनी, सीधा उथे जा खड़ा है। इसका मतलब है इसके दिल में शुरू से शहजादी के लिए मैल था। वो हमारी बच्ची है, ਇਹੋ ਜਿਹਾ तो होएगी सारी जिंदगी ਓ याद ਭਾਈ करेगी। ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਵੀ ਬੱਚੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਐਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਆ? चल यार तू कपड़े ला दे। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਬੱਚੀ ਤੂੰ। ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਵਿਆਹੀ ਕਿੰਨਾ ਆ? ਲੱਖ ਲਾਣ ਤੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਤੇ।